Hello and welcome our class. Today we're going to start learning the newspapers. That we're going to get the breaking news article to let everyone know about daily event, right? សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាផ្ទាល់គណៈខ្សែពិសេសដើម្បីរៀនព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីៗទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស ជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជានិស្សិតដែលកំពុងតែមើល view តាមរយៈការចែករំលែកការរៀនពិសេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងពីគន្លឹះ technique ក្នុងការរៀនអត្ថបទកាសែតឆាប់ចេះទាំងការនិយាយនិងការសរសេរជាពិសេសរៀនពាក្យច្រើនប្រយោគថ្មីៗប្លែកៗថ្នាក់នេះខ្ញុំនឹងសម្រិតសម្រាំងអ្វីដែលពិសេសដោះស្រង់ព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងសួរថា Why do you need to learn and read newspapers English daily? To me, I think it's very essential for both young and intermediate learners and all people to improve your knowledge in the four skills in English, especially in speaking and writing, and to adjust yourself to knowing both local and non-local news or events that are so useful for your daily lives. Moreover, you can learn a lot from new words and grammatical sentences making. អញ្ចឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទើបរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្មីថ្មោងហើយនឹងអ្នករៀនបានកម្រិតខ្ពស់ត្រូវតែសង្វាក់ក្នុងការបង្កើនចំណេះរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៅលើការអានអត្ថបទកាសែតនិងរៀនអត្ថបទកាសែតថ្មីថ្មោងជាគ្រឹះមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងការនិយាយរបស់យើងក៏ដូចជាការសរសេរហើយក៏ដូចជាសម្របខ្លួនរបស់យើងឲ្យដឹងពីព័ត៌មានក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងជាបំណិនជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយវគ្គកាសែតនេះក៏យើងរៀនច្រើនពាក្យថ្មីនិងប្រយោគអត្ថបទកាសែតអូខេតាយើងចាប់ផ្ដើមចូលអត្ថបទកាសែត The title of the newspaper is Environment Ministry announced distribution of water filters, clean stoves to protected area communities. 10 April 2025. So it's the breaking news that happened yesterday, and reporters reported the news, confidential news today to be released on its website, Phnom Penh Post. Right? ចឹងអត្ថបទជាអត្ថបទថ្មីដែលកើតឡើងម្សិលមិញហើយអ្នកយកព័ត៌មានបានយកព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងទុកចិត្តបានដើម្បីយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទគេហទំព័ររបស់កាសែតភ្នំពេញ Post. More than 70,000 improved cooking stoves, which reduce wood use by over 65%, and water purifiers will be distributed free of charge to residents in communities protected natural areas by the end of 2026. Full stop. This is one paragraph, creating with many sentences. So many sentences become one paragraph in many full stop. អញ្ចឹងក្នុងមួយ paragraph វាបែងចែកច្រើនប្រយោគចាប់ពី2ប្រយោគឡើងទៅអានឹងហៅថា paragraph, right? Okay, ឥឡូវយើងចូល paragraph 2. The distribution is part of a $40 million investment project to support efforts to reduce greenhouse gas emissions, contributing to Cambodia's national goal of carbon emission reductions. So everybody, you take time about 10 minutes to look through the paragraph. Yeah, the paragraph, 2 paragraphs in this article several times, and you have to check out to look through any words that you don't understand. You can get your dictionary or you can type in Google search it on your phone to look up and check what does the word mean, right? Then you can analyze sentences. What does it mean to you, right? So it doesn't make you difficult
ចឹងជាបឋមជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអត្ថបទកសែតហ្នឹងហើយខ្ញុំដកស្រង់យកតែ2 paragraph ទេដើម្បីងាយយល់កុំឲ្យបងប្អូនស្មុគស្មាញរៀនច្រើនពិបាកចឹងខ្ញុំគិតថា2 paragraph នេះពាក្យច្រើនមែនតើដែលយើងរៀនយើងនឹងវិភាគប្រយោគមួយហើយនឹងយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញអត្ថន័យនិយមន័យនៃពាក្យនីមួយពេលដែលយើងអានមើល3 4 ដង 5 ដងមកបងប្អូននឹងយល់មក sentence ហើយយើងនឹងរៀនពាក្យថ្មីហើយពាក្យថ្មីយើងក៏អាចនឹងចងចាំរៀនទិញចងចាំហើយដើម្បីឆាប់ចាំទៀតយើងបង្កើតប្រយោគហើយយើងមើលប្រយោគដែលជាមូលដ្ឋានគឺជាទម្រង់វិជ្ជករក្នុងអត្ថបទខ្សែហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងងាយយល់ឥឡូវបងប្អូនlearn the words sentences analysis and vocabulary learning environment ministry water filters to announce announcement to clean to improve cooking stoves to reduce reduction wood to purify purifiers to distribute distribution free of charge resident communities to protect protected natural areas by the end path investment project to support efforts greenhouse gas emissions to contribute contribution contributing okay everybody to read detailed articles you can log in www.phnomphenpost.com អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងមើលមកឡើងវិញឥឡូវគាត់តែ2 paragraph ហ្នឹងបងប្អូនរៀនពាក្យច្រើនមែនតើឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទកសែតជំនួយយើងអានច្រើនចេះប្រយោគចេះពាក្យអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់មែនតើសម្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីសារៈប្រយោជន៍និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀនកសែតគឺជំនួយស្មារតីការចេះប្រយោគការនិយាយត្រឹមត្រូវហើយការសរសេរបានត្រឹមត្រូវក៏ជំនួយស្មារតីនឹងការ listening និង writing និយាយទៅចេះទាំង4ជំនាញមក speaking reading writing and listening skill អញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងអត្ថបទកសែតជំនួយស្មារតីហើយនឹងគន្លឹះ tips សម្រាប់បងប្អូនអាសាមើលអាសាស្ដាប់ព័ត៌មានតាម YouTube ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងយើងរៀនពីលោកគ្រូសិនទៅដើម្បីយល់ពី tip គន្លឹះ keys ដើម្បីយើងរៀនអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងអានអត្ថបទខ្លីៗសិនប្រហែលអានអត្ថបទវែងដែលធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញច្របូកច្របល់
ចឹងយើងអានមួយមក paragraph sentence ច្រើនចាប់ពី2ទៅអានឹងគេហៅថា paragraph ចឹងមក full stop នោះ one paragraph two paragraph ចឹងគាត់ថា2 paragraph នោះយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងរៀនពាក្យច្រើនមែនតើណាអូខេចឹងបងប្អូនរៀនថាឡើងវិញហើយមើលការបកប្រែ Thank you everybody for following my page and don't forget to subscribe my channel YouTube to get more video related to my social work and knowledge sharing of English language.